team. Good evening to all. Happy Sankranti. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಾವು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಭರತರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Yes, sir. Good evening, participants. So today is a special day. Today is Makara Sankranti. On behalf of Samprabha, I wish you all the participants a very happy Sankranti festival. So you know, Sankranti festival is festival of harvest. So this is celebrated across the country, of course, by different names like Lori North to Pongal and South to Makara Sankranti, Uttarayan, etc., all over the country. So this is these festivals are binding forces in India. So this is not only binding force; it is also socio-economic lubricant. So which acts as a carrier of closeness, so everything, closeness, relationship, etc. Today, of course, in Karnataka, just now I'm coming from other places of Bangalore, like Yelahanka, where I had been to distribute till mixture, that is the yellow bella. So likewise, so this festival which brings us together. So today is a special day. We have a special person with us, so Mr. Bharatraj. I need not tell US about Bharatraj because you know him better than me, in fact. So senior people are there with me. So Bharatraj so is not only our successful departmental official, so he is a great poet also. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ನಮಗೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಭರತರಾಜ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಭರತರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಹಿಮ್. ಭರತರಾಜ್ ಸರ್, Before taking over by Bharatraj, our president, please speak few words. Yes, sir. Good evening to all of you. Wish you all happy Makara Sankranti and happy Pongal. And even though it is a festival day, I appreciate Mr. Kodanram and the team has been continuing even earlier also. It is going on uninterrupted. So I must congratulate the team. Secondly, today is also very special. Apart from being a festival day, our own person is going to speak to us. Of course, all of us know Mr. Bharatraj. What I like the most, great quality means he is the most dedicated member of Samprabha and he is there with us anytime and every time. I really thank you, Bharatraj. You and Brahma are really two wheels which are running this Samprabha. Then, yes, we want to bring in more of our own community, preferably, and while engaging ourselves with others. As all of you know, we are planning a huge event on February 28th, that is food festival, exhibition, then cultural event. There are teams being formed. I request all of you to take some interest in that and join one of those teams. Bharat is an active person there. You talk to everyone, and Ishwar is leading the cultural team, and one Jay Prakash is leading the what do you call the food festival. Then I'm looking for somebody who can take responsibility for the exhibition. I want to see that these events are from the beginning till the end done by these people. I want to guide from a distance so that we'll be able to create leaders
able to create people who can take responsibility, run the show. Because I want Samprabha to grow like a banyan tree, where there are so many branches and each one will run the show. Okay. Thanks a lot to all of you. I'm not supposed to be taking time because today is Bharat Raj Day. Thank you, Bharat Raj. Yes. Thank you, sir. Bye. So, Over to Bharat Raj. Thank you, sir. thank you, sir. So, friends, welcome to 43rd event of eSambhashane, the Pride program of Samprabha Association, guided by our President Narayan Swamy sir and ably coordinated by our friend Kodandram. So, today's topic being Sankranti special, harvesting of verses. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಅವರು ಈಗ ಒಂದ ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಗುರುವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನಗೂ ಏನು ಒಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಯಾಕೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸನೇ ಬಂದಿದೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಗ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ನಾನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸನೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹಬ್ಬ. ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅಪಸ್ವರದ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಚಳಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರೂನು ಸ್ವೆಟರ್ ಗಿಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ? ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಖಗೋಳ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಿಶಿರ ಋತು, ಚಳಿಗಾಲ. ಈ ಶಿಶಿರ ಋತುವಿಂದ ವಾತಾವರಣ ವಸಂತ ಋತು ಕಡೆಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸತ್ತೆ. ಸೊ ವಸಂತ ಋತು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸಂತ ಋತು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಸಂತ ಋತು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ವಸಂತ ಋತುನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾವು ಬೇವು ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಆ ಮಾವಿನ ಚಿಗುರನ್ನ ತಿಂದು ಕುಹು ಕುಹು ಅಂತ ಸುಶಾಶ್ವವಾಗಿ ಹಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸೊಬಗು. ಆ ಸೊಬಗಿಗೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಕದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಯುಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ. ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಸಂತನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಸೂರ್ಯ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರನ ಉತ್ತರಾಯನ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ
ಹಗಲಿಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಂಗರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಗಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಸಂಕ್ರಮಣ, ಕ್ರಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲಿಸೋದು, ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ, ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಾಗತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ, ರೈತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಬಂಧ ರೈತನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರಸ್ವತ್ತಿಗೆಗಳು, ಯಾವನೇ ಪಾಳೆಗಾರನ ಅಥವಾ ಮಾಂಡಳಿಕನ ಹಿಡಿದು ಚಕ್ರವರ್ತಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ, ರೈತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈಗ ರೈತ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ರೈತನಿಗೆ ಇದು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ. ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಲ್ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು. ನನ್ನನ್ನ ನೇಗಿಲ್ದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೊಳ ಇರೋ ಭಾಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ, ಮಧು ಮಗನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಹಸೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ನೇಗಿಲೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರ ಅಂತ. ಸೊ ನೇಗಲ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರಿಂದ ನೇಗಲು ಬದುಕಿನ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ, ಗುರುತಿಗೆ ನೇಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮದುಮಗನ್ನ ಹಸೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒರಳು, ಬೀಸೋಕಲ್ಲು, ಒನಕೆ, ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೈತನ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನ ಅವನು ಆಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೈತನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂತಸ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನಪದ. ಜಾನಪದ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಕ್ಕನ್ನಕ್ಕ ಜಕ್ಕನ್ನಕ್ಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ಸುವಿ ಸುವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಗೀತದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರೋ ರಾಗ, ಆಲಾಪ, ಸ್ವರ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಈ ರೈತನ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬನ ಜಾನಪದ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದನೂ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಾನಪದದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕನೇ ರೈತನ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಈ ಜಾನಪದ ಹಾಡನ್ನ. ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ, ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ
ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ಮಳೆರಾಯ ಹೊಯ್ಯಲು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳು, ಭೂತಾಯಿ ನೀಡಲು ತುತ್ತಿನ ತೆನೆಗಳು. ಮಳೆರಾಯ ಹೊಯ್ಯಲು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳು, ಭೂತಾಯಿ ನೀಡಲು ತುತ್ತಿನ ತೆನೆಗಳು. ಮೂಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನೇಗಿಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು. ಮೂಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ನೇಗಿಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು. ಹಸಿವಿನ ಬವಣೆಯ ನೀಗಲು ತೆರೆಯಿತು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು. ಹಸಿವಿನ ಬವಣೆಯ ನೀಗಲು ತೆರೆಯಿತು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು. ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ. ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ಮುನಿಯದೆ ಸೂರ್ಯನು ಮಿತದಿ ಬೆಳಗಲು, ಮೊಳಕೆಯ ಮೈಯ ಹಿತದಿ ತಡವಲು. ಉಳ್ಳಕವ ಕಂಡ ತೆನೆಗಳು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡಲು. ಉಳ್ಳಕವ ಕಂಡ ತೆನೆಗಳು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡಲು. ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ತುಂಬಲು ರೈತರು ಹರುಷದಿ ನಲಿಯಲು. ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ತುಂಬಲು ರೈತರು ಹರುಷದಿ ನಲಿಯಲು. ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ. ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ. ದುಡಿಮೆಯ ದೇವರು ಕಡಿಮೆಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ, ಬಂತು ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ. ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ರೈತರ ಮನಗಳು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ. ಲಾಲ ಲಾಲ ಲಾಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಜನಪದ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತ ತನ್ನ ಸಂತೋಷನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ಗಿಯು ಬಂದೀತು ಹಿಗ್ಗನ್ನು ತಂದೀತು, ನಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸಗ್ಗದ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ರೈತಗೆ, ದುಡಿಯಲು ಹಚ್ಚಿತು ದಿನವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ, ಜೋಳವ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಗೂಡನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಣಿವರು ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಒಂದು ತತ್ವ ಪದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾರವ್ವ ಗೆಳತಿ, ಬಾರವ್ವ ಗೆಳತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ ಕೊಳತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತತ್ವ ಪದನ ರೈತನ ಸುಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಆಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತ ಬಾಳಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ರವರ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾನಪದದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆಹಾರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಹಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ. ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ನೋಡಿ, ರೈತ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ದಣದಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಚಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರೋ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಯಾ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ, ಆಯಾ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಪ್ರೋಟೀನು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ರಂಜಕ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಚೇತೋಹಾರಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್, ತುಂಬಾ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿದಾಯಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಕಡಲೆ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕಾಳಿನ ಬೆಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಳಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಮಂಜಿನಿಂದನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಆ ಬೆಳೆನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಂಜಿನ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಕಾಳಿನ ಬೆಳೆ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಕಡಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಜಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ. ನೇಚರ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ, ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಕಾಳು 100 ಕಾಳಾಗಿ ತೆನೆ ಹೊಡೆಯತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದು ಮರ ಆಗಿ 1000 ಹಣ್ಣು ಕೊಡತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಳು 100 ಕಾಳು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ 100 ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವಂತ ಮರ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೆಟ್ರೆ 1000 ಎಳ್ನೀರು ಕಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ, ಒಂದು ತತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ನೋಡಿ, ಸಿಹಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದು ಕಬ್ಬು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದರಿಂದನೇ ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಚ್ತೀವಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು? ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣನೂ ಆಯ್ತು, ಆಹಾರ ಧ್ಯೇಯದ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದು ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಸವಣ್ಣವರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಮಾತಿನಿಂ ನಡೆ ನುಡಿಯು, ಮಾತಿನಿಂ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆಯು, ಮಾತಿನಿಂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಪದವು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇನ್ನ ಗಾದೆ ಮಾತೆ ಇದೆ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಧು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಪಶು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ, ಅವನ ಎತ್ತಿಗೆ, ದನ ಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಶಿ ಅವನ ಕಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಗೋ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ 9 ತಿಂಗಳು ಮಗುನ ಹೊತ್ತು ತುಂಬಾ ನೋವು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಹೆರಿಗೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಹಾಗೇನೆ ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ಅವನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟನ ರೈತ ಮರಿತಾನೆ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಈ ತರ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಶಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಶಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೂನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನೊಂದು ತಪಸ್ಸು, 1 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸುಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆನೇನೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅವನನ್ನ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರೈತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನದಾತ ಅವನು, ಏನದು ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿಯುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಗಿ, ಅವನು ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ತಪಸ್ಸು. ಅದರ ಫಲನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜನೇ ಇದು ಉಣ್ಣತ್ತೆ ಅದರ ಫಲನ. ಅದರಿಂದ ಅಂತ ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಇದನ್ನ ತಾನಷ್ಟೇ ತಿನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ. ಏನು? ದುಡಿಮೆ, ಗಳಿಕೆ, ವಿತರಣೆ, ಲೇಬರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ರೈತ ದುಡಿತಾನೆ, ದುಡಿದಿದ್ದನ್ನ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗನ ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷನೂ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಂಚದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಂತೋಷ. ನೀವೆಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಂಚುತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಹಂಚೋದು. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ರೈತ ತನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಇದನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷನೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೈತನ ಸಂತೋಷ, ಈ ಸುಗ್ಗಿಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ರೈತ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಕ್ಕು ತಂತು ಹಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಕ್ಕು ತಂತು ಹಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಕ್ಕು ತಂತು ಹಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಕ್ಕು ತಂತು ಹಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಹೊಯ್ ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಕಬ್ಬು ಜಲ್ಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಬಾ. ಕಬ್ಬು ಜಲ್ಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಬಾ. ಕಬ್ಬು ಜಲ್ಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಬಾ. ಕಬ್ಬು ಜಲ್ಲೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಬಾ. ಹೊಯ್ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಬಾ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಕ್ಕು ತಂತು, ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಕ್ಕು ತಂತು ಹಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಹೊಯ್ ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರುಗಳು ನೋಡಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವ ರೈತ ನಮಗಾಧಾರ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರುಗಳು ನೋಡಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವ ರೈತ ನಮಗಾಧಾರ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರುಗಳು ನೋಡಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವ ರೈತ ನಮಗಾಧಾರ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರುಗಳು ನೋಡಲೆಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವ ರೈತ ನಮಗಾಧಾರ. ಹೊಯ್
ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಗ್ಗು ತಂತು, ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಗ್ಗು ತಂತು, ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು, ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಹೊಯ್ ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀರೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಬಾ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀರೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಬಾ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀರೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಬಾ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀರೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಬಾ, ಹೊಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಬಾ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಗ್ಗು ತಂತು, ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಗ್ಗು ತಂತು, ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು, ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಹಿಗ್ಗು ತಂತು, ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ತಂತು, ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಹೊಯ್ ಹುಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗೋದು 2 ವಿಷಯ. ಒಂದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ತವರು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಾಲಿ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನ. ಸೊ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತವರು ಮನೆ. ತವರು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತವರೂರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಾನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಸುಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇರತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಇರತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಕಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಮುಳ್ಳಿರ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿರ್ಲಿ, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಒಂದು ಜಾನಪದ. ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತವ್ರ ಬಣ್ಣ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಒಡಕೊಂಡು, ತವರೂರ ತಿಟ್ಟತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಯಾಳ. ಸೊ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು. ತೊಟ್ಲನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತಿರೋ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸಲ ತವ್ರ ಮನೇನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತವ್ರ ಮನೇನ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಇದರ ಮಹತ್ವ, ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬನ. ನಿನ್ನೆ ಭೋಗಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ನಾಳೆ ಕನುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2-3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲೋಹಿರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಘ ಬಿಹು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪೌಷ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಮೇಳ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟನ ಹಾರಿಸಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದವರೆಗೂ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಂಕಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಈಗಲೂ ಇದೆಯಂತೆ. ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ಸೊ ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟುನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರಣಕರ್ತ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮಹಾಭಾರತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶರಶಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಚ್ಛಾಮರ ತಂದೆ ಶಂತನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸಿಂಹಾಸನನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋ ಒಂದು ಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮನ ಹೆಸರು ದೇವವ್ರತ ಅಂತ. ಆ ಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಮಗನ ತ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರಶಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು. ಅದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು, ಈ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ 7 ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಶರಣ ಮೇಳ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶಬರಿಮಲೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬ ಇದು. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಬೀಳತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಗಿನ ಒಂದು ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆನೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ, ಹಿಗ್ಗು, ರೈತ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂನೇ ಗಿರಿಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನಪದ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರಟೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟೋ ಬಿಟೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರಟೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟೋ ಬಿಟೋ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತೀರಾಯಿತು, ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ಮಾತಾಯಿತು, ಮುತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತಾಯಿತು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಮಮಥನ ಹಬ್ಬುಗಳು. ಸೊ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು.
ಈ ಜಾನಪದದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸುರಿ ಮಗಳಿಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಮಾಡಿರೋ ಚಕ್ಲಿ ಅದು ಸೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಿನೆಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನಿದು ಈ ಚಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ವಕ್ರವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಅಂತ ಅಂತಾರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಕ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುರಿದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯ ಒರಳಿದೆ. ಆ ಒರಳಿನ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕರುಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮುರುಕು ಚಕ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯ ಒರಳು, ತಾಯಿಯ ಬೆರಳು, ತಾಯಿಯ ಕರಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಹಂಚ್ಕೊಂತ, ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋದಂಡರಾಮ್ರವರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕನೇ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕನೇ ಇದನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಂತನೇ ಒಂದು ಕವನನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಬಾರದು, ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಭಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಪ್ರಭಾ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದೀವಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೇಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಕೇತ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೇತನ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಎಡ್ದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂಪ್ರಭಾದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿಹುದಿಂದು ಸಂಪ್ರಭಾದ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಜೋಡಿ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಜಾಣ ನುಡಿಗಳ ಸಾಲು ರಂಗೋಲಿ ರಚಿಸಿ, ಸೇವೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದಿದೆ ಇಂದು ಸಂಪ್ರಭಾದ ಮನದಂಗಳಕ್ಕೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಸಡಗರದಿ ಪ್ರಗತಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗಳ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳ ಸರಣಿ, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಹೊಸ ಸಂದೇಶ, ಹೊಸ ಸಂತೋಷ ಇಂತು ನೀಡಲು ಬಂದಿದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಪ್ರಭಾದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ, ಸಂಪ್ರಭಾದ ಜನಮನಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ನಾನು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗಳು, ಇವು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಂಚೋಣ ಇದೀವಿ ಕೂಡ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಉದ್ದೇಶನ ಈಡೇರಿಸಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸಂಪ್ರಭ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬನ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಮೊನ್ನೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ KG ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಜ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆ ಮಾತು. ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅತೃಪ್ತಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಜೀವನನ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ದೇನೇನೆ ಜೀವನನ ಈ ತರ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ MG ರೋಡ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೈಕಲ್ ನವನ ನೋಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ಕಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಬ್ನು ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ನವನಿಗೆ, ನಾನ್ ಬಡವ, ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ನು ನೋಡು, ಅವನ್ ಶ್ರೀಮಂತ, ನಾನ್ ಬಡವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ನವನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ನಾನು ಬಡವ, ಅವನು ಆಡಿ ಕಾರ್ನವನು ಶ್ರೀಮಂತ. ಆಡಿ ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು BMW ಕಾರ್, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ನು ಬಡವ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ. ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಡವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದದು? ಲಕ್ಸುರಿ ಪರಿಣಾಮ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ವೇರ್ ಆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್. ನನಗದು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಡಿಸ್ತು ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಆ ತತ್ವನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷನ ನಾವು ಒಳಗಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ವಿದಿನ್. ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಲಕ್ಸುರಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರು. ನನಗದು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಭರತ್ರಾಜ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದರ ರೋಲ್ ನ ಬಹಳ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅನ್ನೋದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದವರಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ತತ್ವಗಳು ಈ ತರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೀರಾ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹೋಪ್ ಸಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ. ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರತ್ರಾಜ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಭೆನ ಅವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ನಿಜ ಸರ್, ನಿಜ. ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅವಾಗ- ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆತರ ನೋಡಿದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲಾನು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸಪ್ರಭಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ Great, sir. ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಕೌಶಿಕ್ ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ Yes, ನಾವು sir. ಮುಂದೆ ತಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರನು ಪ್ರತಿಭೆನ ಹುಡುಕಿ, ಈ ಹುಡುಕಿರೋ Yes, sir. ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ ಭರತ್ರಾಜ್? ಹ್ಮ್ sir. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಭರತ್ರಾಜ್. ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, Thank you sir. keep it up. Write not only poems, you write the prose also. Write some ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಪೊಯಮ್ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಆಗಿನೂ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು sir. Okay, ಅವ್ರ topic ಹೊಸ ತಗೊಂಡು- ನಾವೆಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ novelist. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ In ಸರ್. fact, ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. MG ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಡವಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ sir. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುನ್ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರೇ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಸಂಪ್ರಭಾ ಹೀಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. Thank you sir. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ. ಇವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಪ್ರಭಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿಯಪ್ಪ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ. ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸರ್ ಮುನ್ನಣ್ಣಪ್ಪವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳೆಯವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಅವರ ಲಕ್ಷಣ ಸರ್. ಮುನ್ನಣ್ಣಪ್ಪವ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ವಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ. ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾನೇನು ಅದೇನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂತೋಷ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes sir. So I thank all the participants for this evening. ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರು ಎಲ್ರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ 22-23 ಜನ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ
ಮೇನ್ಲಿ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಸ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರಭಾ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭರತ್ ರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Just to ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ recollect, unfortunately, ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು executive committee members, Vasudev is also not well, and Ravichandar also met with some accident. On this occasion, we want to pray that they recover very fast. I don't know how is Vasudev Kodandram. Any idea? Vasudev is still not fit, sir, to travel much. Okay, but he is improving. He is improving, sir. Just now I saw one of his WhatsApp message. So he is Okay. on the job. No, that's very nice. I don't want to call him and disturb him. Right, sir. Pray that they recover very fast and join us quickly. Okay. Yes. Okay, thanks to all of you. Thank you, one and all. Shubharatri. Good Good night. night. Good night.